ابراہیم بن یحییٰ، ابو یحییٰ بن محمد اور محمد بن اسحاق. اور نیچے عربک کے اندر میں نے اس ورڈ کو ہائی لائٹ کیا ہے جس کے اوپر اس کو اعتراض ہے کہ دیکھو جی اوریانن یجر صوبہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برہنہ ہو کر چلنے لگے اور پیچھے کپڑا گھسٹ رہا تھا. تو حدیث ہی ضعیف ہے. جب حدیث ہی ضعیف ہے تو استدلال ضعیف ہے. مگر میں یہیں پر روکوں گا نہیں، اس کو طریقے کے ساتھ سمجھاؤں گا. یہ ایشو کیا ہے؟ یلو سائڈ جو یلو ہائی لائٹ میں نے کیا ہوا ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہاں کیا لکھا ہے. اب sunna.com پر ہی اس حدیث کے ضعیف ہونے کے باوجود لیفٹ سائڈ کے اوپر انگلش میں جہاں میں نے اوپر والا انڈر لائن کیا ریڈ میں اسٹوڈ نیکڈ، وہاں لکھا ہوا ہے ون، اور پھر اس کی ایک لائن چھوڑ کر نیچے ون لکھا ہوا ہے، وہاں انہوں نے ایکسپلین کیا ہے تحفۃ الاحوزی کا حوالہ. ایک محدث ہیں جو شرح کرتے ہیں حدیث سنن ترمذی کی، عبد الرحمن، وہ تحفۃ الاحوزی کے اندر اس کی وضاحت پیش کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر خود ہی sunna.com پہ لکھا ہے. they say that the meaning of naked here is that he was not wearing his rida، یعنی وہ اپنی چادر، اپنا سکارف، اپنی شال، اپنا وہ اوپر والا نہیں لیے ہوئے تھے، upper wrap، and it was that which was dragging، وہی چیز تھی جو پیچھے گھسٹ رہی تھی، تہمد نیچے باندھا ہوا تھا. so the area between the navel and the knees were covered. تو جو سطر کا ایریا ہے، جو آپ کے بیلی بٹن سے لے کے نیول سے لے کے نیز تک کا سطر ہے مرد کا، وہ تو ڈھکا ہوا تھا. آپ تو برہنہ تھے ہی نہیں. اب اسی sunna.com کے اوپر شرح لکھی ہے. چلو یہیں پر بس نہیں، تھوڑی تحقیق کر لیتے ہیں. ناصر الدین البانی صاحب نے اس کے اوپر کیا حکم لگایا ہے. ترمذی جو البانی صاحب کا جس پر حکم ہے آپ کی اسکرین کے اوپر آ گئی ہے، جامعہ ترمذی، ناصر الدین البانی صاحب کا ہائی لائٹ آپ کو نظر آ جائے گا. اس کی دوسری جلد ہے، یہ آپ کو پی ڈی ایف میں مل جائے گی. اور کتاب الاستئذان والآداب کے بیان میں معانقہ اور قبلہ، یعنی کسی کو حق کرنا ملتے ہوئے اور اس کو بوسہ دینا، اس کو کس کرنا، اس کی اجازت کے بعد میں ناصر الدین البانی صاحب اسی روایت کے اوپر 2732 کے اوپر، جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ننگے باہر سے نکل گئے تھے زید سے ملنے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی روایت کے اوپر حکم دیکھو ناصر الدین البانی کا، اسنادہ ضعیف، اور آگے وجہ بیان کی ہے جن کو میں نے ہائی لائٹ کیا تھا. ابراہیم بن یحییٰ ضعیف ہیں اور ابو یحییٰ بن محمد ہیں ہی مجہول ہے، وہ بندہ مجہول ہے. تو مجہول راوی اور ضعیف راوی کی سند کو پیش کر کے کوڑ کباڑ کو ہمارے سامنے کہ یہ حدیث جناب صحیح ثابت کر دو، وہ سند ہی ضعیف ہے. ہم تو اس کو اصولی طور پر مانتے ہی نہیں. اچھا، اب یہ کہہ سکتا ہے اپنے اسکرین شاٹ جو اس حوالے کی وجہ سے کہ دیکھیں شعیب اللہ ارناؤت کا نام لکھا ہے، تو میں تو ارناؤت کی تحقیق کے مطابق چل رہا ہوں، تو ارناؤت کی تحقیق دکھائیں. تو بیٹا ٹینشن نہ لو، ہم شرح السنہ کا حوالہ تمہیں دکھائیں گے. یہ اسکرین کے اوپر شرح السنہ ہے امام بغوی کی، اور کون سی صدی کے امام ہے؟ 6 صدی کے، 516 میں وفات ہوئی ہے، یعنی پرانے اماموں میں سے ہیں. شعیب ارناؤت یسودیہ کتیہ ڈیلے کڈ لور آئے، ڈیلے کڈ، شعیب ارناؤت نظر آ رہا ہے تحقیق کے اندر نیچے ہائی لائٹڈ. اور نیچے دیکھو الجزء الثانی عشر، 12ویں جلد ہے. اب اس حدیث کو ہم دکھا دیتے ہیں تمہارے سامنے. یہی حدیث ہے نا جی عائشہ سے کہ قدیم زید بن حارثۃ المدینہ تھا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فاتاه فقرا الباب فقام الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریانا یجر صوبہ واللہ ما رأیته عریانا قبلہ ولا بعدہ فاعتنقہ وقبلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارث کا پتہ چلا، حارثہ کا، آپ نکلے، فرتے محبت میں اٹھے، آپ کا کپڑا جو ہے وہ پیچھے گھسٹ رہا تھا، اور اللہ کی قسم میں نے اس سے پہلے اللہ کے رسول کو کبھی عریاں نہ دیکھا تھا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. ابھی میں نے روایت پر بات کر رہا ہوں، درایت پر نہیں، میں درایت پر آؤں گا. آپ نے ان کو گلے لگایا اور ان کا بوسہ لیا. بھائی وہ بیٹے تھے زید بن حارثہ، گلے بھی لگایا اور بوسہ بھی لیا. اور جب وہ منہ بلے بیٹے ہیں تو اگر اپر سائڈ شولڈر وغیرہ آپ کے کور نہیں بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. میں درایت پر ابھی آؤں گا. یہی سند تھی نا جی. اب شعیب ارناؤت کا حکم دیکھ لے. شعیب ارناؤت کا حکم کیا ہے یہ دیکھیں، میں نے جو حدیث پیش کی تھی پیج 291 کے اوپر ہے، 12ویں جلد پیج 290 اور 291 کے اوپر حدیث ہے یہ. اس کے نیچے دیکھیں قبلہ کے آگے چھوٹا سا 1 بریکٹ میں لکھا ہوا ہے. دیٹ مینس کہ اس کا حکم شعیب ارناؤت نے نیچے لگایا ہے. وہ حکم آپ کو 1 میں دکھاتا ہوں. ترمذی فی الاستحسان باب ما جاء فی المعانقۃ والقبلہ یا قبلہ وسندہ ضعیف. شعیب ارناؤت کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے. تو بیٹا جس محدث کی روایت کو پیش کیا تھا شرح السنہ سے شعیب ارناؤت کی، وہ بھی کہہ رہے ہیں روایت ضعیف ہے. ہن کی کرنا ہے، ہن کی کرنا ہے.
اے روایت چک کے تے بائبل دے حوالے چک کے گول کر کے اپنے منہ چھپا لو، بس زبانہ بند کر لو. اچھا جی، دوسری بات جو اس نے کی وہ یہاں کور کرنا ضروری ہے بارش کی، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ بارش کے اندر اپنے کپڑے اتار کر نہانے لگے. حضرت عائشہ نے کہا، وہ حوالہ اس نے کہاں سے پیش کیا؟ آڈیو تو میں نے آپ کو سنا دی ہے. حوالہ اس نے کہاں سے پیش کیا؟ اس نے دکھایا نہیں وہ حوالہ، مگر اس نے پیش کیا الجامع لاحکام القرآن، سورہ طٰہٰ کی تفسیر 83 اور 84 کے کانٹیکسٹ میں جو کمنٹری کی ہے امام ابو عبداللہ القرطبی نے، ان کو پیش کیا، قرطبی کی تفسیر کو. اب مزے کی بات بتاؤں آپ کو، اس سے پہلے کہ میں اس کے ریفرنس کا جائزہ لوں، پہلے تو میں اس کے علم کا پول کھولوں نا کہ قرطبی کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے. یہ الو کا پٹھا کہتا ہے کہ امام قرطبی سب سے پہلے مفسر ہیں، جائنٹ. ان سے پہلے کو مفسر تبری تبری ان کے بعد آئے ہیں. کہتا ہے ان کے بعد آئے ہیں. ذرا سنیں، اس کا پول کھولتا ہوں میں. سر سب سے پہلی جو بڑی تفسیر لکھی ہے وہ اسی نے تو لکھی ہے. اس سے پہلے یعنی تبری شبری ابن کثیر یہ سب تو بعد کی باتیں ہیں نا. یہ سب سے پہلے تو یہ لکھ رہا ہے، میجر جائنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا نا سر؟ جی القرطبی سب سے پرانا مفسر ہے. تبری، اچھا تبری نام بھی غلط ہے، تبری شبری تو بعد میں آیا ہے، اور جو ابن کثیر ہے وہ تو بعد میں آیا ہے. چلو ابن کثیر تو بعد میں آئے ہیں، 8ویں صدی کے ہیں، ابن تیمیہ کے شاگرد. ٹھیک ہے، کہتا ہے جی تبری شبری بعد میں. تو اس کے علم کا اندازہ ٹنیو جس کو چیمپئن بنایا نا، اس بندے کو یہ بھی نہیں پتا. یہ دیکھیں قرطبی کی ڈیٹ آف ڈیتھ کیا ہے، المتوفا 671، 7ویں صدی کا، 7ویں صدی ہجری، 7th سینچری ہجری. وہ قرطبی کو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، الجامع لاحکام القرآن، جس کا حوالہ دے رہا تھا. اور کہتا ہے جی تبری شبری اس کے بعد میں آئے ہیں. تو تبری کی ڈیٹ آف ڈیتھ آپ دیکھیں 310. یہ کتنا ہے 671، اور یہ کب فوت ہوئے ہیں 310، یعنی 360 سال پہلے، کم و بیش 360 سال پہلے تبری جو ہے وہ گزر گئے ہیں. اور یہ آپ کے سامنے ہے تفسیر تبری. جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ تفسیر کا سٹیٹس کیا ہے، کرونالوجیکلی ہسٹوریکلی ریفرنس کو کیسے پیش کرنا ہے، وہ بندہ ڈھینگیاں مارتا پھرتا ہے. جس کو میرے چھنکنے کا نہیں پتا کہ جناب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بارش پہ اٹھ کے. تو یہ اس کی علمی حیثیت تھی. اب ہم چلتے ہیں بارش والی حدیث کے اوپر. تو پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس نے جو حوالہ پیش کیا وہ تاریخ کا تھا. اس میں سند جو ہے وہ موصول اور موصول ہے، موصولن ہے، مگر وہ سند منقطع ہے. سند کے اندر راوی جو ہیں وہ ٹوٹے ہیں، سند مضبوط نہیں ہے. جو قرطبی کا حوالہ اس نے دیا ہے، میں اس کو پیش کرتا ہوں مسلم شریف کی حدیث کہ جا تجھے کیا پتا کہ مجھ سا مشتاق زمانے میں پاؤ گے نہیں، گھرچے ڈھونڈو گے چراغ رخ زیبا لے کر. کچھ ہم سے سیکھ یسودیہ کتیے، ساڑھے کولوں سکھ تینوں اسی دسیے. اے علم کی ہوندا ہے، ڈینگیاں مارتا ہے ان ٹنیوں کے اندر بیٹھ کر جن کو اپنی کتابیں نہیں آتی، ان کے اندر شہزادہ بنا ہوا ہے. تو اپنی کھڈ کے اندر سے باہر نکل تو تجھے پتا چلے کہ کس پا وکتی ہے. تو حدیث تجھے میں پیش کرتا ہوں جو پیش کرنے والی ہے. یہ دیکھیں مسلم شریف کی حدیث ہے جس کے اوپر یہ تفسیر پیش کر رہا تھا. حدیث ہے 898. رائٹ سائڈ کے اوپر عربک زبان کے اندر میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے جعفر بن سلیمان کو. اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا ہے آگے جا کے بتاتا ہوں. حدیث کیا کہتی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے سرونٹ تھے، ان کے گھر رہا کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی بارش ہوتی تھی اللہ کے رسول اپنے کپڑے اتار دیتے تھے اور اس میں نہاتے تھے. ہم نے کبھی پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کیا کرتے ہیں، یہ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ بارش جو ہے وہ رحمت ہے، بارش جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے برکت ہے، فریش ہے، بیماریوں کو دور کرتی ہے. اس لیے بدن کو میں کھول کر بارش کے قطرے اس میں یعنی کپڑوں کو کھول کر میں بارش کے قطرے اس میں بہاتا ہوں. اب اس حدیث سے یہ اعتراض کر رہا ہے دیکھو جی اللہ کے رسول بارش میں کپڑے اتار لیا کرتے تھے. کھوتی کے کھر جعفر بن سلیمان ڈونٹ کر لیا. اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ جعفر بن سلیمان نے خود اس روایت کی تشریح پیش کر دی ہے کہ وہ الفاظ جو انہوں نے سنے تھے کیا تھے. یعنی ایک جگہ پر راوی نے ایک حدیث کو مختصر بیان کیا ہے اور دوسری جگہ پر تفصیل سے بیان کر دیا ہے. تو اعتراض تو ختم ہو گیا کہ آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پورے اتارتے تھے یا ایک مخصوص انداز میں اتارتے تھے؟ وہ کیا اتارتے تھے آئیں آپ کو بتاتے ہیں. آپ کی اسکرین کے اوپر الکامل فی ضعفاء الرجال امام جرجانی، اور یہ متوفہ ہے 368 یعنی چوتھی صدی کے، کلاسیکل
क्योंकि ये बदमाश कहते हैं आजकल के जाहिल पदैशी प्रोफेसर, गुंडे, मवाली, टपोरी, लोफर, लफंडे, 400 BCA फराडी, जेब कतरे, ये सारे कहते हैं जनाब आज हमने एतराज किया है तो मुसलमानों ने आज बना लिया है। आज नहीं बनाया, तुम्हारे नस्लों को जवाब देते आ रहे हैं, पिछली नस्लों को, और अगलों को भी जवाब मिलता रहेगा। इसकी जिल्द है तीसरी, और जाफर बिन सुलेमान के चैप्टर में आपने आना है तो तीसरी जिल्द के अंदर सफा 160 के ऊपर मैंने जाफर बिन सुलेमान को फिर हाईलाइट किया है। हदीस पढ़ लें जरा, 3779 क्या कहते हैं? कहते हैं हद्दसना मोहम्मद इब्नुल हसन अल बसरी क़ाला हद्दसना अबू कामिल हद्दसना जाफर इब्नु सुलेमान। यही जाफर हैं जो इस हदीस के अंदर हैं, ठीक है जी। और उसूल हदीस के मुताबिक एक रवायत एक जगह पर मुख्तसर आए तो दूसरी जगह पर खुलकर आती है, उसको इख्तसारुल हदीस कहते हैं। जिस तरह इमाम इब्न कसीर अद-दमश्की ने अल-बाइसुल हसीस फी इख्तसारी उलूमुल हदीस के अंदर बयान किया है, और सयूती ने भी अपनी किताबों के अंदर बयान किया है। क्या लिखा है जरा पढ़ें। कहते हैं काला कानन नबियु इज़ा अमतरतिस समाउ, अनस कहते हैं जब भी कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब बारिश होती थी, हसरा अन मन की बई ही हत्ता युसीबहुल मतरु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों से कपड़ों को हटाया करते थे, बदन से नहीं, पूरे जिस्म से नहीं, पूरे सतर से नहीं, सिर्फ कंधों से कपड़ों को हटाया करते थे, शोल्डर्स को सिर्फ अनड्रेस किया करते थे। हत्ता युसीबहुल मतर, यहां तक कि उनको बारिश के कतरे छूते। वकाला गैरो वकाला इन्नहु हदीसु अहदिन बिरब्बिही, ये अल्लाह के रब की तरफ से रहमत होती है। बात करते हैं, ये जी बड़ा एतराज ये चैंपियन उठा के लेके है टुन्नियों का भगवान, ये जी मैं बात करूंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अल्लाह के रसूल का ओवरऑल इमेज क्या था एक रवायत के मुताबिक, ताकि फिर मैं उसकी दरायत के ऊपर उस हदीस की, जो ये सही मुस्लिम की हदीस है ना, और दूसरी हदीस उसकी दरायत पे बात करूंगा। अभी तो मैंने सनद के ऊपर बात कर दी कि ज़ईफ़ क्या है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओवरऑल जो मामला रहा सतर के हवाले से वो क्या था। सही बुखारी हदीस 364 है। जब खाना काबा की तामीर हो रही थी दोबारा, तो इनके चचा अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब उस वक्त रसूल बहुत छोटे थे, तो अब्बास जो इनके चचा थे वो अपने भतीजे यानी रसूलुल्लाह को कहते हैं कि अभी वो बड़े छोटे थे तो उन्होंने नीचे अजार बांधी हुई थी, या नीचे, यानी आसान लफ्जों में आज के दौर में समझाऊं तो नीचे पैंट पहनी हुई थी या नीचे शलवार पहनी हुई थी, आसान लफ्जों में समझने के लिए, जिसको तहमद कहते हैं या लुंगी कह लें टुनियों के लिए समझने में, तो नीचे लुंगी पहनी हुई थी, ठीक है, खुला कपड़ा था उस वक्त ऑब्वियसली। तो उन्होंने कहा कि आप पत्थर छोटे बच्चे थे तो आप पत्थर उठाने में आपको मुश्किल हो रही है, तो आप इस कपड़े के ऊपर पत्थर उठाएं और इसको शोल्डर के साथ रख लें ताकि आपको उठाने में आसानी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि उस वक्त छोटे थे, अभी जारी बात है ऐलान नबूवत नहीं किया था, नबूवत से पहले की बात है, आपने चचा की बात मानने पर वो तरीका इख्तियार किया, वो किया तो आपका जो तहमत है वो खुल गया, खुला, आप बरहना हुए, जैसे ही आप बरहना हुए आप गशी पड़ी और आप बेहोश हो गए। और आगे अल्फाज देखिएगा क्या कहते हैं चचा, कहते हैं बट ही फेल अनकॉन्शियस एंड सिंस देन ही हैड नेवर बीन सीन नेकेड। अब्बास कहते हैं उस वाक्य के बाद से अल्लाह के रसूल को आज तक किसी ने बरहना नहीं देखा, आज तक, आज तक। अब वो रवायत जिसकी दरायत के ऊपर मैंने बात करनी थी, वो ये रवायत कि बीवी कह रही है, हजरत आयशा बीवी है ना, ये तो ज़ईफ हो गई। अब दरायत के ऊपर बात करते हैं, हदीस के टेक्स्ट के ऊपर। एक मिनट के लिए सोचें कि ये हदीस है ही जो है ना गरीब हदीस है, क्योंकि आखिरी अल्फ गरीब हदीस, वो टुन्नी समझेंगे पैसे कोई नहीं, इनको सुपर चैट नहीं चाहिए होती इन हदीसों को, उल्लू दे पट्ठे हो तो अनु समझाना पैदा पूरा किधरे सुपर चैट पे जल लग पवो कि हदीस गरीब है, हमारे हाथ चढ़ जाएगी। हदीस गरीब का मतलब होता है हदीस की टर्मिनोलॉजी के अंदर कि ये स्ट्रेंज है, बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इसको ज्यादा लोगों ने नहीं सुना, ये पता नहीं कोई अपनी तरफ से बना के ले आया है। तो आखिरी राइट साइड के ऊपर आखिरी लाइन है काला अबू ईसा, यानी इमाम तिरमिज़ी का नाम, काला अबू ईसा हादा हदीसु हदीसुन हसनुन गरीबुन ला नअरिफु मिन हदीस ज़ुहरी इल्ला मिन हाज़ल वजह। ये हदीस ज्यादा मुझे मालूम नहीं है, मैंने इसको सिर्फ इस सनद से सुना है, इसकी और सनदें रवायतें नहीं हैं। अच्छा, ये तो रवायत के हवाले से बात हो गई। दरायत के हवाले से आप खुद समझें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इतना सतर का ख्याल रखते थे कि हजरत उस्मान दाखिल होते हैं तो वो आप अपनी पिंडली को छुपा लेते हैं, आप कवारी लड़कियों से ज्यादा शर्म और हया करते थे इश्यूज के हवाले से। ये कैसे मुमकिन है कि आप बरहना होकर बाहर निकल जाते हो बारिश में नहाने के लिए? ये तो पूरे के पूरे आपके मिजाज से चीज टकराती है।
نمبر 1 تو اس حدیث کو ہم اس بنیاد کے اوپر بھی ریجیکٹ کر سکتے ہیں درایت کے اعتبار سے. نمبر 2 اس میں ایک بہت بڑا بلنڈر ہے. وہ بلنڈر یہ ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول کو میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی عریاں دیکھا ہی نہیں. ایک بیوی کیسے کہہ سکتی ہے کہ اس نے اللہ کے رسول یعنی اپنے خامند کو برہنہ دیکھا ہی نہیں ہے، جبکہ وہ غسل بھی کرتے ہوں، ساتھ سوتے بھی ہوں، صبح و شام گزارتے بھی ہوں، ایک گھر میں رہتے بھی ہوں. ایک بیوی یہ کیسے کہہ سکتی ہے؟ درایتن بھی یہ چیز اصول پر پوری نہیں اترتی کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے عریاں نہ دیکھا ہو، اس سے پہلے یا بعد. ایک اور چیز درایتن سمجھنے کے حوالے سے کہ 1 منٹ اس حدیث کو ٹھیک مان لیں، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں اس سوال کو کور کروں تاکہ میں سیپریٹ اس کو پھر ایشو کر سکوں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے درایتن اس کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ نعوذ باللہ عریاں ہو رہے تھے. یہ تو کرسٹل کلیئر چیز تھی، انڈرسٹوڈ بات تھی کہ آپ کبھی برہنہ نہیں ہو سکتے، نیکڈ نہیں ہو سکتے تھے پبلک کے اندر. بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ زید بن حارثہ سے اس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہمت باندھے اور شولڈر کا کپڑا جو ہے وہ ابھی صحیح طرح آپ نے اوڑا بھی نہیں تھا کہ آپ دوڑتے ہوئے اپنے منہ بولے بیٹے کو ملنے کے لیے گئے جب وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ باہر جو ہے آپ کے گیسٹ آئیں اور اچانک آ جائیں آپ کے گھر، آپ کی سسٹر آ جائے وزٹ کرنے کے لیے، آپ کا بھائی آ جائے وزٹ کرنے کے لیے، آپ کے پیرنٹس آ جائے وزٹ کرنے کے لیے، تو آپ سوئے رات کو، تو جب بیل بجتی ہے، فون آتا ہے کہ ہم باہر کھڑے ہیں، تو بندہ کیسے دوڑتا جاتا ہے؟ آدھی بنیان کا ایک بازو ہوتا ہے، آدھا ہوتا ہے بندہ اپنے کپڑے سیٹ کر رہا ہوتا ہے، بال اوپر نیچے کر رہا ہوتا ہے، دوڑتا ہوا جاتا ہے کیونکہ محبت ہوتی ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ سے محبت تھی، ان کی محبت میں آپ اس طریقے سے گئے تھے. اگر اس کو روایت کو ٹھیک مانے تب بھی ٹھیک ہو گیا جی. تو یسودیے کتیے گل کرنی ہوندی ہے نا تے پہلا اپنی کتاباں پڑھنیاں نے پتر، نہیں تے پولے میں بڑے ماراں گا چونک چ کن پڑھا کے، تے بائبل بھی میں پتر پڑھاواں گا. ہاں 1.5 شنا. اور اب یہ ساری چیزیں سننے کے بعد میری پیاری پیاری کوٹ گرل وہ ایڈم کو یہی کہے گی کہ بیٹا پرے ہو جا. کیوں؟ کیونکہ عامر کسی کو نہیں چھوڑتا. اور ٹنی میرے اس جواب کو سننے کے بعد کیا کہیں گے؟ اے تو کتا، اس کے بعد تیری ہر سانس تجھے دھکارے گی، زندگی بوجھ لگے گی تجھے، اور تو موت کو ڈھونڈتا پھرے گا. جی لے ناظرین، یہ آپ نے سنا. میں چاہتا ہوں جتنے سٹیج پر ہمارے دوست موجود ہیں وہ اس پر اپنا تبصرہ دیں. ابو تراب بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہتا ہوں اس سوال کے حوالے سے تبصرہ دیں، پھر ہم نے لنک پبلک کرنا ہے اور ہم نے اوپن سیشن کرنا ہے کنونس می کا نان مسلم اسپیشل، جس میں ہم موقع دیں گے ہمارے نان مسلم دوستوں کو کہ وہ اسلام پر جو چاہے اعتراض کریں اور ہمیں اسلام چھڑوا کر اپنے ساتھ لے جائیں. بہت شکریہ جناب. کیسر بھائی سے شروع کرتے ہیں. کیسر بھائی، سیم سٹلن بھائی، حافظ صاحب اور ابو تراب بھائی، اس ترتیب سے چلتے ہیں. جی کیسر بھائی آپ نے سنا اعتراض کرے گا؟ جی میں نے بالکل سنا. اور دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ میں کبھی کبھی مس کرتا ہوں اور جی کہتا کیسر ہوں کہ بھائی آپ کی کاش آواز نہیں مجھے آ رہی. باقی بھائیوں کو آ رہی ہے. طرف تو آ رہی ہے. آپ کی طرف آ رہی ہے؟ I'm sorry. جی حافظ صاحب. جی کیسر بھائی بولیے گا. اچھا جی اب آ رہی مجھے ہے. پرائیویٹ چیٹ میں سے ایک میسج آیا کہ آواز آ رہی ہے شاید. اچھا جی آ رہی ہے. دیکھیں میں کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے زبردست قسم کے فکری ہمارے مخالفین ہوتے تھے. وہ آتے تھے، ابو شاکر اس طرح کے لوگ تھے، یعنی کہ اماموں سے بحثیں کرتے تھے، بڑے بڑے علماء سے مسلمانوں کے وہ بحثیں کرتے تھے. تو وہ ایک زمانہ تھا ایک انٹلیکچوئل انریچمنٹ کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جن سے ہمارا فکری اختلاف ہے انہیں اسلام سکھانا بھی پڑتا ہے، کامن سینس بھی سکھانا پڑتا ہے، بحث کے آداب کیا ہوتے ہیں وہ بھی سکھانا پڑتا ہے، جس چیز پہ اعتراض کیا جاتا ہے اس کی جانچ پڑتال کیسی کی جاتی ہے وہ بھی سکھانا پڑتا ہے. اور دوسری طرف وہ فضول طبقہ ہے جو کبھی موضوعات کبیر سے روایت اٹھا کے لے آتے ہیں اور کبھی ایسے راویوں سے، جیسے بھی آپ نے بتایا کہ جو راوی خود کہہ رہا ہے کہ یہ پرابلمیٹک ہے، اس کا بھی اٹھا کے لگے. اتنا یعنی کہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ کیسے لوگوں کے ساتھ ہم وقت ضائع کرتے ہیں. اٹس ناٹ آور جاب کہ ہم آپ کو آپ کی بائبل پڑھائیں. اٹس ناٹ آور جاب کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اصول حدیث کیا ہوتا ہے. یہ آپ کا کام ہے، آپ پڑھ کے آئیں اور ہمیں غلط ثابت کریں. یہ جتنے بھی ہمارے یہ سناتنی بھائی ہیں، they honestly speaking they have to do something about it. جتنا وہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں، میں نے ابھی آپ کو ایک
व्हाट्सएप पे एक भेजा भी है कि सनातनियों की तरफ से जो एक रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ है आहिस्ता आहिस्ता इनके पैसे बंद करने के हवाले से, और गुस्सा के आप लोग कैसी हरकतें उन्होंने लोग शुरू कर दी है। कभी आपको मौका मिला तो स्ट्रीम में चला भी दीजिएगा। मुझे ये ट्विटर पे मौसूल हुआ है, और ये ग्रोइंग एक कंसर्न भी जो है सनातनियों के दरमियान ये शुरू हो गया है कि हम किन लोगों को पैसे खिला रहे हैं। ये जब भी, क्योंकि हम इनकी बात सुन के जाते हैं स्ट्रीम्स में, कहते हैं कि देखो तुम्हारी ये रवायत में लिखा है, आगे वो हमारे जो बिल्कुल वो ब्रश फेर देते हैं। तो हम यानी कि हमारा पैसा ज़ाया होता है, वक्त ज़ाया होता है, इज्जत में कमी आती है। तो अब जिस तफसील से जाके आपने बाइबल जिस तक और ये असूल हदीस ये सारा कुछ फिर आप बता रहे हैं, इट शुड नॉट बी आवर जॉब। ये हमारा काम नहीं होना चाहिए। हमारा काम होना चाहिए कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्गूमेंट लेके आए और हम रिसर्च करके उसका जवाब दें। हमें एबीसी सिखानी पड़ जाती है आगे से, और ये इनके इमाम हैं, कभी नशे में टुन हुए कि गाने गा रहे हैं, कभी औरतों के बारे में क्या क्या फजूल बकवास किए जा रहे हैं। आई मीन इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि किस तबके के साथ हमारा हुआ है। मुझे बताएं, लिटरली आपने कहा मैं इस पे तबसरा करूं, मैं इस पे क्या तबसरा करूं? इस आदमी को उसूल हदीस का नहीं पता, जिससे को रावियों की जांच पड़ताल नहीं कर सकता, अपनी बाइबल नहीं पढ़ सकता, और वो इन लोगों का ये चाहता है कि देखें जो आपका लीडर होता है ना, उसकी क्वालिटी से पता चलता है कि फॉलोअर्स की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम कैसी हो सकती है। फॉलोअर्स की क्वालिटी कम होगी, दैट्स वन थिंग, लेकिन लीडर से बढ़ के तो नहीं होगी। अब सनातनियों पे ये बात है कि वो देख लें कि कैसे लोगों की लीडरशिप में वो आए हुए हैं, कि अगर इफ दिस इज व्हाट द लेवल इज, तो फिर मेरा ख्याल है अपनी दुकानें बंद करें और जाएं कहीं पे। ऑनेस्टली आई एम स्ट्रगलिंग, मुझे नहीं पता मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। सैम भाई आप खामोश हैं, आपको वेलकम करते हैं सबसे पहले आपकी तरफ से। जी जज़ाकल्लाह खैर आमिर भाई। मैं खैसर भाई को बड़े इत्मीनान से सुन रहा था। जी खैसर भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये लोग को कुछ नहीं पता है भाई, बिल्कुल नहीं पता। ये किसी और को इमाम बना बैठे जिसको हदीस के बारे में नहीं पता, उसकी शरह के बारे में नहीं पता कि कौन से रावी ऑथेंटिक है, कौन से ज़ईफ है, ये भी नहीं पता इनको। ज़ईफ हदीस लेकर ये लोग स्ट्रीम करने लग जाते हैं और 6-6 घंटे बैठते हैं और हिंदू को गुमराह करते हैं और मुसलमान के अंदर फूट डालते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में। तो ये लोग से क्या बात करें अभी? ये लोग एकेडमिक डिबेट के लिए भी रेडी नहीं है और इस तरह की स्ट्रीम करेंगे तो ये खुद अभी बेइज्जती करवा रहे हैं अभी। जैसे कि आमिर भाई आपने बताया था कि आदम के बाप के बारे में, कि बाइबल से आपने बताया था कि उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए, तौलिया लपट लिया। तो वही बाप ने, मैं एक छोटा एक रेफरेंस कोट करना चाहता हूँ, एक दो, अगर आपकी इजाजत हो तो बाइबल से। जरूर 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 सर, इसीलिए तो आपका तबसरा है, बिल्कुल करें जी। तो यही आदम के बाप ने बाइबल में एक प्रॉफिट को नंगा दौड़ा दिया, लेफ्ट राइट 3 साल तक। कैन यू गेस आमिर भाई कौन है वो? ठीक हो गया, यर्मिया की बात कर रहे हैं आप? आइजाया यार माइक म्यूट रखें आप साहब। आइजाया 3 साल तक लेफ्ट राइट करा दिए इनके वही बाप ने। हाँ जी हाँ जी, नंगी दौड़ करवा दिए, 3 साल तक नंगा घूम रहा है एक प्रॉफिट। एक मिनट सैम भाई, आप सब माइक म्यूट रखें, शोर आ रहा है आपके माइक से, माइक म्यूट रखें। जी सैम भाई, जी बिल्कुल। जी आमिर भाई, ये आदम को थोड़ी समझ रहना चाहिए। बाइबल में नहीं पढ़ा आमिर भाई, खैसर भाई मैं बता रहा हूँ, ये बाइबल का कुछ भी नहीं जानता है। ये बस आ गया है और क्रिटिसाइज करता है इस्लाम पे। इस्लाम के बारे में तो ये भी नहीं पता उसको, इस्लाम का। बाइबल का एटलीस्ट बी पता होगा उसको, इस्लाम का ए भी नहीं पता उसको। तो अगर वो बाइबल खुद पढ़ लेगा ना तो ऐसे एतराज उठाएगा नहीं, क्योंकि उसके खुदा ने खुद एक प्रॉफिट को 3 साल तक नंगा दौड़ा दिया, लेफ्ट राइट कर रहा था सबके आगे प्रॉफिट। और आता है आगे जी, और आगे आता है जकरिया चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 3 to 4 में अगर आप देखेंगे तो वहां पर जोशुआ के बारे में बता रहे हैं। जोशुआ फिल्थी गारमेंट पहन लेकर एंजल के सामने आया था। तो एंजल के सामने जब एंजल देखा उसको, तो एंजल बोला कि गंदे कपड़े उतार दो। उनको नंगा कर दिया एंजल ने और बोला कि मैं तुम्हें एक अच्छे गारमेंट पहनाऊंगा। यहाँ पर भी नंगा हो गया। और कितने ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस है। एक मैं आपको एक छोटा एक लास्ट रेफरेंस देता हूँ। जी लास्ट आप दे दें, उसके बाद मैं एक और देता हूँ जिधर इनके खुदा के कपड़े उतार के बोली भी लगाई गई। ठीक है जी, बिल्कुल। मैं एक आपको दूसरा रेफरेंस देता हूँ, आप वो कंटिन्यू करिए। 1 Samuel चैप्टर 19 वर्स नंबर 22 to 23। यहाँ पर सॉल के बारे में बात हो रही, किंग सॉल। So the Saul went to Noath at Ramah, but the Spirit of God came even on him, and he walked along with prophesying until he came to the Noath. He stripped off his garments, and he too prophesied about in the presence of Samuel. He laid naked all that day and all that night. This is why people say
is soul also among the prophets? तो यहाँ पर सॉल के ऊपर स्पिरिट आ गई, गॉड की स्पिरिट आ गई, तो वो अपने कपड़े उतार दिए और सारे दिन तमाम और रात तमाम नंगे लेट गए। तो लोग ये पूछने लगे कि क्या सॉल भी प्रॉफिट है? इसका ये मतलब होता है कि सारे प्रॉफिट्स भी ऐसी करते थे, क्योंकि वो पब्लिक को भी लगा कि भाई सॉल ऐसा करता है, तो सारे प्रॉफिट्स भी ऐसी करते गए हमारे सामने, तो शायद सॉल भी प्रॉफिट है। तो इसका ये प्रूव हो रहा है कि सारे जितने बाइबल के प्रॉफिट है वो नंगा घूमा करते थे, नंगा दिन रात लेटा करते थे। सॉल ने भी वही हरकत की है, इसीलिए पब्लिक ने सवाल किया कि सॉल भी प्रॉफिट है क्या? जज़ाकल्लाहु खैरन। हाँ, जबरदस्त। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर 25 के अंदर, मैंने वो हवाला पेश नहीं किया क्योंकि मैं चाह रहा था अपनी मर्जी से जहां नंगा हुआ है ना जी इनका खुदा, उसको हम दिखाएं। अब बंदों ने पकड़ के सूली पर जब चढ़ाया ना इनके खुदा को, तो उन्होंने उसको नंगा कर दिया था। सिर्फ छोटी सी चड्डी, बिल्कुल पूरा नंगा, सिर्फ वो एक लाइन पत्ता आगे, ठीक है, पूरा टार्जन नंगा टार्जन की करके। चड्डी भाई, लाइन क्लॉथ। एग्जैक्टली, टार्जन की चड्डी पत्तों वाली, ठीक है, ब्रांड जो है टार्जन ब्रांड था, और पत्ते, नीम के पत्ते उन्होंने बांध के इनके खुदा को सूली पर चढ़ाकर वो मारा रे रब दा ना, ठीक है जी, बाइबल के मुताबिक। हम नहीं मानते इस चीज को, मगर ये मानते हैं। उसके कपड़े उतार कर वहां बोली लगी, हाँ भाई कितने के लेने हैं? तो इनके खुदा तो जो है ना वो नंगा ही होता रहा है बाइबल के अंदर। बाप भी नंगा, बेटा भी नंगा, बाइबल का, तौरात और इंजील का नहीं, क्योंकि तौरात और इंजील एक वहदहू ला शरीक के मानने वाले और ईसा बिन मरियम के मानने वाले थे, ठीक है जी। और ये खुद कहता है, अगर ये अपनी जुबान से कह दे कि यसू मसीह और ईसा बिन मरियम एक हैं, ये अपनी जुबान से माने, क्योंकि इसने अपने चैनल के ऊपर ये कहा हुआ है कि यसू मसीह और हैं, ईसा बिन मरियम और हैं। तो बड़ा शौक है ना, तो और का दौर होगा यहां पर, हाँ, तो मोर भी होगा और चोर भी होगा, ठीक है। तो चोरा नु पै गए मोर, चोर मचाए शोर, चोर चोर चोर, ठीक हो गया जी। अच्छा, मैंने लिंक करना है पब्लिक, तो मैं जल्दी से ले लेता हूं तबसरा। अच्छा, मुझे स्क्रीन नजर आ रही है, वीडियो प्ले नहीं होगी क्योंकि आपको पता है जो है ना वो मसला, उसको तरीके से प्ले करेंगे। खैर, अच्छा, हाफिज इब्न जुनैद साहब, अबू तुराब साहब और फिर अतर भाई, इनका तबसरा मुख्तसरन जल्दी से, क्योंकि लाइव ये स्पेशल है प्रोग्राम जो है ना, उसको इस तरीके से लेके चलना है, क्योंकि हमने फिर हमारे सनातनी दोस्तों को, नॉन मुस्लिम को मौका देना है। जी आप साहब। जी आमिर भाई, मैं इंशाल्लाह इन शॉर्ट बात करता हूँ। जो आपकी कुत्ती, सॉरी, जो यसु की कुत्ती है, उसने वाकईतन अपनी किताब को तो पढ़ा ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमने तो नंगेपन की जो है कलेक्शन आपको दिखा दी है। यहाँ पे मैं एक और एविडेंस जो है वो ऐड करना चाहूँगा। ईसाया का जो चैप्टर नंबर 20 है, इसके अंदर बकायदा ये पूरा चैप्टर ही इसी चीज के ऊपर है कि प्रॉफिट जो है वो नंगे होके फिरा करते थे। हत्ता के वर्ष नंबर 4 के अंदर बताया गया कि 3 वर्ष तक ये जो प्रॉफिट ईसाया है, ये 3 वर्ष तक नंगे फिरा करते थे। सैम भाई ने यही बताया, शायद आप नहीं वो सुना, आपको आवाज नहीं आई। सैम भाई ने यही हवाला दिया, वही बताया था। ईसाया का ही। जी। हाँ, तो ये जी, पूरा चैप्टर इसी चीज के ऊपर है। तो उस कुत्ते को चाहिए कि कम से कम इधर भी तवज्जो देना, फिर आकर बात करें हमसे। जज़ाकल्लाह। जबरदस्त। हाफ साहब, मैं माजरत चाहूंगा, स्टेज अगर थोड़ा सा हो जाए, जगह बनती जाए, क्योंकि अगर हम सारे अपने बैठेंगे तो जगह नहीं बनती। मैं बड़ा माजरत चाहता हूँ स्ट्रीम यार्ड के उसूल को रखते हुए। अबू तुराब भाई की तरफ चलते हैं, फिर अतर भाई की तरफ। जी अबू तुराब भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अबू तुराब भाई, असल आवाज आ में रही है? हेलो। जी। अच्छा, आ रही है, ठीक। जी जी, जो आपने प्रेजेंटेशन माशाल्लाह जो है वो बड़ी ज़बरदस्त जो है प्रेजेंट की, और इसमें जो है वो इन लोगों में दिक्कत ये होती है ना, इनके अंदर जो है वो अस्मा व रिजाल का जो इल्म है, ये उससे जो है वो बिल्कुल पैदल हैं, और उसकी वजह से ये हमेशा जो हैं वो गलत चीज़ें जो हैं वो कोट करते हैं, और फिर ऐसी जगह से ये चीज़ें कोट करते हैं जहाँ से इनका जो है अपना मतलब जो है वो निकल रहा होता है, और असल में जब उसकी तहकीक में जाते हैं, फिर जो आज इनकी धुलाई होती है वो हाल इनके साथ होता है। बाकी जो है वो इनके ऊपर जो है वो लगातार आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि वो जो है यहाँ पर जो है वो अपनी तशरीफ़ लेकर आए, ताकि यहाँ पर जो है उसकी कायदे से जो है वो धुलाई हो। और ज़ाहिर सी बात है कि वो सुनता भी रहता है, क्योंकि उसकी जो यानी एक तरीके से कह लें जो उसकी बेसब्री है, जिस तरीके से वो अपने स्ट्रीम में चिल्लाता है, उससे तो पता चलता है कि वो बराबर जो है वो आमिर हक भाई को जो है वो सुनता है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आने की फिर भी जो है वो हिम्मत नहीं कर रहा है, जबकि आमिर हक भाई ने उसको जो है वो किस तरीके से जो है वो
ओपन चैलेंज दे रखा है कि आए यहाँ पर जो है वो बात करे और जो अपने दावे हैं वो यहाँ पर आके पेश करे। वहाँ पे वो जो है बैठकर जो है वो खेल तमाशा कर रहा है और किस तरीके